ओम शांति 31/3/22 महावाक्य प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहिले मिठे बच्चे ज्ञान मार्गरे तुमर विचार बहुत शुद्ध हेबा उचित। अविनाशी रोजगार रे जदि मिछ कहिल किछि उल्टा कर्म करिल तेबे बहुत क्षति होइजिब। मिठा बाबा कहिले ज्ञान मार्गरे तुमर विचार बहुत शुद्ध हेबा उचित। अविनाशी रोजगार रे जदि मिछ कहिल किछि उल्टा कर्म करिल तेबे बहुत क्षति होइजिब। बाबांकर प्रश्न अछि, जेउ भाग्यवान पिलामाने उच्च पद पाइबार योग्य अटंती सेमानंकर लक्षण कौन थिबो? जेउ भाग्यवान पिलामाने उच्च पद पाइबार योग्य अटंती सेमानंकर लक्षण कौन थिबो? उत्तरे बाबा कहिले, सेमानंक द्वारा कौनसी भी खराब काम हेबो नाही। यज्ञ सेवारे सेमाने निजर सर्वस्व समर्पित करिवे। सेमानंक मध्यरे कौनसी प्रकार लोभ नथिबो। सेमाने बहुत सुखदायी होइथिबे। तांको मुखरू सदा सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहारुथिबो। सेमानंक व्यवहार बहुत मधुर होइथिबो। सेमाने ई पुरुणा दुनिया को देखुथिले मध्य जेपरि देखु नथिबे। सेमानक भितरे एही विचार आसीबो नाही जे जहा भाग्ୟରେ थिबो देखाजिबो। बाबा कहुछंती, एभଳି संतान कौनसी काम को नुहंती। तुम मानकु बहुत भल पुरुषार्थ करिवार अछि। गीत अछि, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। यह भक्ति मार्गर गीत अटे। तुमे माने जानिछ जे एहा आमर ही महिमा हेउछि। भक्ति मार्गरे महिमा गायन करा जाए एवं प्रार्थना करा जाई थाए। ज्ञान मार्गरे प्रार्थना एवं भक्ति करा जाए नाही। ज्ञान अर्थ हेउछि पाठ पढ़ा। जेपरि स्कूल रे पाठ पढ़ी थांती। पाठ पढ़ारे लक्ष्य उद्देश्य रही थाए। आमे ई पाठ पढ़ी अमुक पद पाइबु, एही काम करिबु। आउ केही तो किपरि ठकामी करी पैसा रोजगार करिबु एकथा शिखी थांती। पैसा पाई बहुत लोक ठकामी करी थांती। एहाकु मध्य भ्रष्टाचार कुहा जाए। लोट मध्य करी थांती। सरकारी धन चोरी करी थांती। धन रोजगार करंती निजको एवं निजर पिलामानकु सुखी रखिबा पाई। पाठ पढ़ाई विवाह आदि कराइबा पाई। एठार तो तुमर पैसा रोजगार करिबार चिंता नाही। एहा हेउछि पवित्र पाठ पढ़ा। गृहस्थ व्यवहार रही मध्य पाठ पढ़िबा उचित। अनेक कहुछंती आमकु कम दरमा मिलुछि, सेथिपाई ठकामी करियाको पड़ुछि, कौन करिबु? किंतु ए ज्ञान मार्ग तो एभली कौनसी चिंतन आसीबा मध्य उचित नुहे, नचेत दुर्गति होई जाई थाए। एठार तो बहुत सत्यता एवं स्वच्छतार सहित बाबांकु याद करिबाको पड़िबो। तेबे जाई पद पाई पारिबो। छात्र मानकु पाठ पढ़ा व्यतीत अन्य कौनसी कथा बुद्धिरे रखिबा उचित नुहे, नचेत भविष्यतरे उच्च पद किपरि पाइबो? जदि ओलटा सीधा काम करिदेल तेबे तो फेल होइजिबो। अविनाशी रोजगार रे मिछ आदि कहिबा द्वारा अथवा एभली कौनसी काम करिबा द्वारा पदभ्रष्ट होइजिबो, बहुत क्षति होइजिबो। एठाकु तुमे आसीछ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦମ୍ପତି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିନ୍ତନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି ଯଦି ଚୋରି ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିରେ କେହି କେହି ଖସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ବି ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି କେହି ନଥିବେ ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥାଏ, ମନରେ ବିକାରୀ ଖ୍ୟାଲ ଚାଲିଥାଏ। ଏଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇଯିବୁ, ଜଣା ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ପଇସା ଏକତ୍ର କରି ରଖିଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦରବାର। ଧର୍ମରାଜ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ତ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅଟେ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଜଣା ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶ୍ରୀମତ ବିନା କୌଣସି ବି କାମ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଚେତ୍ ଆମେ ଗୁଜୁରାଣ କିପରି ମେଣ୍ଟିବୁ? ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିପରି ଚଳିପାରିବେ? ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପାରୀ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାପ ହେଉଛି ତାହା କଟିଯାଉ, ଆମେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଯାଉ। ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପାପ ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମାତ୍ମାମାନେ ପାପକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନ୍ଦାରେ ମିଛ କହିନଥାନ୍ତି, ଏକଦମ ସଠିକ ଦାମ ରଖିଥାନ୍ତି। କଲକତାରେ ଜଣେ ବାସନ ବିକ୍ରି କରିଲା ବାଲା ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲା, ପୁଣି କିଛି ବି କମ କରୁନଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ କେହି କେହି ତ ବହୁତ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଏହା ତ ଜ୍ଞାନର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସତ କହିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ନଚେତ ଅଧୋଗତି ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ବସି ଦେଖିବି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାପ କରୁଛ? ଯାହା କିଛି କରୁଛ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ହିଁ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛ। ପାପ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ନାମ ତ ରହିଛି ନା। ବାବା ଆସି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପାପର 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ତ କରିନେଉ। ସେହି ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେଉଛି। 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରି ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାର ସେବା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ଚାଲିବ ଯେ ଯାଇ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ଶିଖିବୁ ଯେ କିଏ
କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେବା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଶୁଣିବେ ଯେ ଅମୁକ କିପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାଇଲୁ। କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବାବା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। କେବଳ ଏଇ କଥା ମନେ ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଏହି ଦୁନିଆରେ ତ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଗଢ଼ୁଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଜ୍ଞରେ ଆପ୍ରାଣ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଖରାପ କାମ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୁଅ। ସୁଖଦାୟୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ବାହାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ନ କହିବା ଭଲ। ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦକ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବି କଠୋର ପଣିଆ, ଅବଗୁଣ ଆଦି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେଲା ତେବେ ଏକଦମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନିମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏପରି କହିବେ ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଭାବିବେ ଯେ ଯିଏ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ବତାଇବେ। ଆଜିକାଲି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇଗଲେଣି। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ତ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଗୁରୁ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଗୁରୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବେ ନା ପତିତ କରାଇବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଜନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଥବା ସାଜନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ମାତା ପିତା, ବାପ ଦାଦା ସବୁକିଛି ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୋର ଅଭିନୟ ରହିଛି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଅଟ। ଆତ୍ମା ନିଜ ଭାଇର ଶରୀରକୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରିବ? ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ମହିଳା। ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିବେ ତେବେ କେବେ ବି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ଏତେ ମିଠା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଲଢ଼ାଇ କାହିଁକି କରିବୁ? ମଣିଷମାନେ ତ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ମିଠା ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ବାବା କହିବେ ଯେ ଇଏ ମୋର ସୁପୁତ୍ର ଅଟେ। କେତେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କେତେ ନିଅହଙ୍କାରୀ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। ଆଧା କଳ୍ପରୁ ତୁମେ ମୋତେ ୟାଦ କରି ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଆସ। ଏହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଡ଼ି ଆଦି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାଲି ଉପରେ ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରିଲା ବାଲା ତ ପ୍ରଜା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ରାଜା ରାଣୀ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିକୁ ଯିବା ଏସବୁ ଅତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠାରେ ସବୁ ସୁଖର ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅତିକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ସୁଖ ତ ତୁମେ ଭୋଗ କରିବ। ମମା ବାବା କହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ରତ୍ନ ବାହାରିବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଥରମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଗୀତାର ଗୀତ ଗାଉଛ। ପଥରମାନେ ତ ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ। ଗୀତାକୁ ହିଁ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଜାଣିଛ। ଲୋକମାନେ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନ ବଦଳରେ ପଥର ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରତ୍ନ ରହିଛି। କାହାରି ମୁଖରୁ ତ ହୀରା ମୋତି ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମର ନାମ ରହିଛି ନୀଲମ ପରି, ସବ୍ଜ ପରି। ତୁମେ ପଥରରୁ ରତ୍ନ ଅଥବା ପାରସ ହେଉଛ। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ତୁମର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥାର ସଠିକ ଜବାବ ନ ଦେବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ହିଁ ଫାଲତୁ ଅଟେ।
ପ୍ରଥମେ ବାବାକୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ବୁଝିଯେ ଯେ ବିକେ ମାନେ କାହାର ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। 21 ଜନ୍ମର ବାଦଶାହୀ ଗରିବରୁ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା? କେବଳ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୁଅ। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂଜନୀୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର, ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱଭାବ ଟିକିଏ ବି ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଦୁଃଖଦାୟୀ ସ୍ୱଭାବ ଟିକିଏ ବି ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଶ୍ରୀମତରେ କରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ରହିଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଶ୍ରୀମତରେ କରିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ରହିଛି। ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଜାଣି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ହେବା ତ ଉଚିତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିଦେଲି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ନ ଜାଣି ଭୋଳା ପଣିଆରେ କର୍ମ କରିଦେଉଛ। ତେବେ ଭୋଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ତ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭୋଳା ହୁଅ କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାରେ ବା କର୍ମ କରିବାରେ ଭୋଳା ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ କୁହ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସାଧୁ ବା ମହାନ ଆତ୍ମା। ବାବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାକୁ ଅନୁକରଣ କର, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।